الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا تھا پورے قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی آپ کو کلمات نظر آئیں گے، ان میں سبھی کے سبھی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوں گے، مطلب یا تو وہ کلمہ اسم ہوگا، یا وہ کلمہ فعل ہوگا، یا پھر حرف کی کیٹیگری میں آئے گا۔ مطلب یہ 3 کیٹیگریز ہی ہیں جن میں تمام الفاظ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ طرح کے کلمات ہیں، مطلب اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس میں جو ہے نا اسم کا معنی جو ہے وہ اسم کا معنی ہے اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے، وہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، مطلب اس میں جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، پریزنٹ ٹینس، یہ اس طرح سے نا کوئی زمانہ اس میں نہیں ہوتا۔ وہ جو ہے اپنا معنی مطلب خود بتاتا ہے کہ وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، کس کیٹیگری میں وہ آیا ہوا ہے، یا پھر عدد ہے، جتنے بھی یعنی کہ اسماء کی کیٹیگری ان میں آتی ہے۔ اور اس کی 2 اقسام ہیں، اسماء مصادر اور اسماء غیر مصادر۔ اچھا، اسماء مصادر ہوتے ہیں، ان اسماء کا حمزہ وصلی مقصور ہوتا ہے، مثلا امتحان، انتقام، استغفار، استکبار، سوائے باب افعال کے ان کا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ یہ ابواب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں جو ہے باب افعال جو ہے ثلاثی مزید کی ابواب میں سے ہے، اس کا حمزہ الوصل جو باب افعال کا حمزہ جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، باقی سب کا وصلی ہوتا ہے، وصلی مقصور ہوتا ہے، مطلب ان کو ہم نے کسرہ دینا ہوتا ہے، اور یہ کسرہ جو ہے نا 3rd لیٹر کی حرکت کے مطابق ہی ان کو دیا گیا ہے۔ اور اسماء غیر مصادرین اسماء کا حمزہ وصلی بھی ہوتا ہے اور قطعی بھی ہوتا ہے۔ وصلی یہ کل 10 اسماء ہیں۔ اچھا، غیر مصادر مطلب ہوتا ہے، یہ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، جو اسماء ایسے اسماء جن سے کوئی اور اسم نہیں بنتا، کوئی اور اسم ان سے نہیں بنتا، ایسے اسماء کو غیر مصادر کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں وصلی ان کے جو حمزہ ہیں جو غیر مصادر ہیں، ان کے ٹوٹل 10 اسماء ہیں، جن میں سے 7 قرآن پاک میں ابن، ابنتن، امرون، امراتن، اسمن، اسنائنی، اسنتینی، غیر قرآنی کلمات یہ ہیں ابنمن، ایمن، استن، یہ جو ہے نا ان کا جو حمزۃ الوصل ہے، لیکن جو ہے ان کی حمزۃ الوصل کو کسرہ دینا ہے، اور یہ اسماء ان کی کیٹیگری میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قطعی اس کی 6 اقسام ہے، یہ آپ نے اسماء ضمیر پروناؤنز، اسماء علم پراپر ناؤنز، اسماء نکرہ کامن ناؤنز، اسماء جمع کلیکٹیو ناؤنز، اسماء تفضیل سپرلیٹیو ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز جس کو ہم کہتے ہیں، اسماء اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس جو ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب یہ اسماء ضمیر جیسے کہ پروناؤن جو اسماء کے جگہ پہ ہم یوز کرتے ہیں، ہی، شی، دے، وی، یو، آئی، یہ تمام جو ہے نا یہ پروناؤنس ہوتے ہیں۔ اور جو عربی میں جیسے عربی میں ان کے نام ہے انتا، انتما، انتم، انا، انتنا، اور اردو میں جیسے وہ اور تم، اس طرح کے جو ہے، اور میں، یہ جو ہے نا یہ اردو کے اسماء ضمیر ہوتے ہیں، تو ان کا عربی میں ترجمہ ان سے کیا جاتا ہے روایت سے۔ اور علم، اسماء علم جیسے پراپر ناؤن، آپ کو پتا ہوگا کسی خاص چیز یا جگہ کے نام کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، تو ان کے جو جتنے بھی پراپر ناؤن ہوتے ہیں ان کے اسماء کا حمزہ جو غیر عربی ہیں، جو غیر عربی اسماء ہیں، یعنی کہ مطلب ان کا عرب سے تعلق نہیں ہے، عربی اسماء نہیں ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ادریس، الیاس، ابلیس، اسرائیل، ان کا تمام کا حمزہ جو ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ اسماء نکرہ کامن ناؤنز، وہ اسم جو غیر معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے اردن، انسان۔ اگر ان کا سب کا پتہ ہے اسماء کی کیٹیگری جتنی بھی ہیں، ایک تو یا تو میں اس کو آپ کو زیادہ آسانی کے لیے آپ کو بتاؤں کہ ایک جیسے اسماء ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کے شروع میں حمزہ تو جو ہے نا قطعی وہ تو آئے گا، مطلب کہ آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کلمہ آ رہا ہے وہ فعل کی کیٹیگری میں ہے یا اسماء کی کیٹیگری میں ہے۔
एक जो अल वाले जो अस्मा होते हैं ना, जिनके शुरू में अल लग जाता है, वो 100% अस्मा ही होते हैं। वो 100% अस्मा होते हैं, उनके बस उनका जो हमजातुल वसल होता है ना, उनको जबर दी जाती है। और बाकी ये 7 अस्मा है जो ना, उनके हमजातुल वसल को कसरा दिया जाता है, वो जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। और बाकी जो है, आप देखिए जितने भी अस्मा होंगे ना, वो जिस हरकत के साथ आ रही हैं, उनका सबका जो हमजा होगा ना, वो हमजा कतई ही होगा। यानी कि वो आपने कुरान पाक में भी आपको उसके नीचे कोई ना कोई अलामत मिलेगी, या अलिफ के नीचे आपको छोटा सा हमजा मिलेगा, ये उसके कतई होने की पहचान होता है। तो लेकिन आपको, क्योंकि आप तजवीद की स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। लेकिन आसानी के लिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि तमाम जो अस्मा हैं, उन जिन अस्मा में भी हमजा आएगा, वो हमजा कतई होगा, माँ सिवाय जो है जिनके उन अस्मा के जिनके शुरू में अल आ जाता है। और या फिर जो है ना, वो 7 अस्मा है जिनके शुरू में जो 7 अस्मा, वो आप उनको याद रख लें। तो ये इनका हमजा वसली होता है और मकसूर होता है। बस ये आप अगर याद रख लेंगे, आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। बाकी ये आप अस्मा की कैटेगरीज जो है ना, वो याद रख लें। ये अस्माए जमा जो है, यहाँ वो हमजा मुराद है जो किसी मुफरद का जमा बनाते वक्त इसके शुरू में आता है। अब जैसे अनआमुन, अज़वाजुन, अक़वालुन, ये मतलब सब जमा अस्मा हैं, ठीक है। और मुफरद भी हैं और जमा भी हैं। और इस अस्माए तब्दील में वो इसम जिसमें किसी चीज की बड़ाई बयान की जाए, जैसे अहमद, आलम, अकबर, अजलम, अजलामू और अहसानु, अक्सातु, और यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री में सबसे ज्यादा जिसकी हम करिए, सबसे ज्यादा किसी की हुस्न की तारीफ की जाए, या सबसे ज्यादा किसी की फायदा मंद होने का बताया जाए, तो हम इस तरह से उसको शो करते हैं। हमजा कतई शुरू में उसका ले आते होते हैं। और इस्मा इशारा जो है, वो इसम की तरफ हम इशारा करते हैं, किसी शख्स या जगह की तरफ हम इशारा करके बात करते हैं, जैसे उलाई का, हा उलाई, जालिका, तिलका, ये सारे इस्मा इशारा अरबी में है। और अब जो है ना, हम फेल की कैटेगरी को आज हमने तफसील से डिस्कस करना है। ये आपको तफसील बताने का मकसद ये कि आप जब पढ़ाने के लिए बैठें, कि इंशाल्लाह कल आप भी पढ़ाएंगी, आप टीचर्स होंगी, तो आप ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल मैंने आपको जो एक बता दिया है वही है, लेकिन आपने तमाम अस्मा किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मतलब जो जमायर आ जाते हैं, जो इशारा आ जाते हैं, ये सारे जो है ना, ये अस्मा की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। और अब फेल जो है, फेल का पहले मानी क्या होता है। फेल जो है अपना मानी खुद बताए और जमाने का भी मोहताज हो। देखिए इसम का भी हमने पढ़ा, जो अपना मानी खुद बताए, लेकिन वहां पे जमाना नहीं था। अब जो फेल की कैटेगरी है ना, इसमें जमाना भी पाया जाएगा। मतलब आपने देखा, हम एक जुमला बोलते हैं, अहमद बैठा है या जैद बैठा है। अब इसमें आपको कोई लग रहा है कुछ जमाना है? आपने बस देखा है कि वो बैठा है। अब इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कब बैठा है, वो जो है ना कितनी देर पहले बैठा है, वो प्रेजेंट में जो है ना, वो बैठेगा या बैठ गया, चुका हुआ है, या उसने कितनी देर पहले बैठा है। इसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ना, जैद बैठा है, दोनों अस्मा हैं, ठीक है। इसका हम अरबी में अगर बनाए जाइदुन जालिसुन, अगर हम इस तरह से अब इसको बोलें, इस सेंटेंस को, जैद बैठ गया है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि वो, अब इसमें जमाना भी आ गया, इसमें अब जमाना ऐड हो गया कि अब वो पास की बात कर रहे हैं। मतलब अब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे हम यूज करते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बैठ चुका है, कर लिया है, यानी कि उसने, हम माजी करीब के मानी देता है, ये इसको हम कहते हैं माजी करीब का ये वाला जो खास अभी सेंटेंस है। बाकी फ्यूचर के लिए भी होते हैं इस्तेमाल, और जो है हाल के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी, और मजीद जो है ना इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अभी जो हम जुमला एक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैद बैठ गया है, अब यहाँ पे टेंस भी आ गया, मतलब इसमें जमाना भी आ गया। अब हम ये कहेंगे ये, अब इसका, अब जब अरबी बनाएंगे हम कहेंगे जालासा जईदुन। अब हमने जालासा जईदुन कर दिया। जालासा जो है ना, वो एक वर्ब है, ठीक है, एक फेल है अरबी का, बैठ गया है। और जईदुन, जईद बैठ गया है। तो अब इसमें हमने जमाना ऐड कर दिया इस वाले लफ्ज में, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे ये फेल हो गया, ठीक है। अब ये फेल की वर्ब्स की कैटेगरी में आ गया। अब अफाल में हमजा की दो अकसाम हैं। अब जो अफाल में हमजा पाया जाता है, उसमें भी हमजा जो है ना, हमजा की दो तरह की इकसाम आती हैं, एक वसली होता है, एक कतई होता है। यानी कि अफआल में भी हमजा वसली भी होगा और हमजा कतई भी होगा। और वसली की आपको डेफिनेशन, वसली हमजा तीन किस्म के अफआल में आता है। वसली हमजा की डेफिनेशन आपको आती है ऑलरेडी,
تو انہوں نے حمزہ تین قسم کے افعال میں آتا ہے، ان میں ثلاثی مجرد کا امر، ثلاثی مزید فی کا امر، یعنی کہ امپریٹیو سینٹینسز ہم جس کو کہتے ہیں نا، کہ آپ کسی کو حکم دینے کے لیے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں نا افعال، جو وربز استعمال کرتے ہیں، تو انگلش میں تو ہوتا ہے نا سمپل، ہم کہتے ہیں اوپن دا ڈور، ہم جو ہے نا شروع میں لے کے آگے ہم ورب کو نا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہم نا ریکویسٹ کر رہے ہیں یا پھر حکم دے رہے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے نا اس کی خاص پیٹرن ہوتا ہے، اس میں نا بنایا جاتا ہے فعل امر کے لیے، اور حکم دینے کے لیے جو ہم وربز استعمال کرتے ہیں۔ تو اب جو حکم دینے کے لیے ورب یا حکم بھی آ جاتا ہے، امر میں ریکویسٹ بھی آ جاتا ہے، تو اس میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ جو ہے نا وہ وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ثلاثی مجرد مطلب تھری لیٹرز جو ان کا روٹ ورڈز ہوتے ہیں، وہ والے تھری لیٹر سے جو بنتے ہیں ورڈز، ہو یا پھر تھری سے زیادہ سے بنتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ثلاثی مزید فی میں ایک دو ہم اور حروف بھی ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن روٹ ورڈ ان کے بھی تھری ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ہے نا جتنے بھی آئیں گے آپ کی کیٹیگری فعل امر کی آئے گی نا، وہ سب حمزہ وصلی ہوں گے۔ اور ماضی ثلاثی مزید فی، اس کی دو اقسام ہیں، معروف اور مجہول۔ معروف مطلب ہوتا ہے کہ ایکٹیو وائس، اور مجہول ہوتا ہے پیسیو وائس، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے نا ثلاثی مزید فی میں اس کی دو اقسام آ گئی۔ اب معروف میں آتا ہے اکتسبہ، انفجرت، استکبرہ، افطرا، ارتدا، افتدا وغیرہ، یہ معروف میں آتے ہیں، یہ مطلب ایکٹیو وائس کی ایگزامپلس ہیں، اور اس میں ان کے جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ ان کے تمام کے حمزہ وصلی ہیں۔ اور اب مجہول کی کیٹیگری مطلب پیسیو وائس میں، جس میں آپ کو فائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور ڈائریکٹ فائل نہیں بتا رہے ہوتے، تو اب یہاں یہ مجہول کی کیٹیگری میں آپ جو بھی آئیں گے یہ بھی جو ہے یہ ہوں گے وصلی، ہوں گا تو وصل ہوں گے یہ بھی سارے، جیسے ان سوریفا، اکتسبا، او تمیرا، اج تنبا، ان تکیما، اور استخبرا، یہ ہے مجہول کی کیٹیگری میں۔ اور اس کے بعد جو ہے اب قطعی، یعنی کہ افعال میں جو حمزہ، یہ پہلے ہم نے وصلی کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اب جو ہے اب جو قطعی حمزہ افعال میں آئے گا وہ کہاں کہاں پہ آئے گا۔ ان کے تین مواقع ہیں، باب افعال، مضارع واحد متکلم، حمزہ استفہام۔ اب باب افعال مثلا اکرما، انعمت، اسررت، علنت، اکملت، اتممت، یہ جو ہے آپ کے یہ آگے باب افعال کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ سارے جو افعال ہیں، یہ آپ کو پہلے ہی بتایا، جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں، باب افعال کے پیٹرن پہ آتے ہیں، وہ سارے حمزہ قطعی ہوتے ہیں، اور واحد مضارع واحد متکلم مطلب فرسٹ پرسن پروناؤنس، ٹھیک ہے، فرسٹ پرسن پروناؤنس ان پریزنٹ ٹینس نا، جیسے ہوتا ہے آئی کا ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی کہتے ہیں نا، وہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہوتا ہے، یا میں کا ہم دیتے ہیں، تو واحد مضارع واحد متکلم، اس کی پھر آگے دو اقسام ہیں، مجرد اور مزید فی۔ اس میں مجرد کی مثالیں جیسے آؤزو، ہم آؤزو پڑھتے ہیں نا، جیسے تعوذ میں بھی ہم آؤزو پڑھتے ہیں، تو اس میں دیکھیں آؤز کا مطلب کیا ہے، میں پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آپ کو افعال میں یہاں پہ آیا گیا نظر، یہ حمزہ قطعی، ٹھیک ہے، آؤزو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، اور اس کا مطلب میں اپنا مانگتی ہوں، اذهب، میں گئی، ادخلو، میں داخل ہوئی، اور اشکرو، میں شکر ادا کرتی ہوں، اذکرو، میں جو ہے ذکر کرتی ہوں، اضربو، میں مارتی ہوں، مطلب یہ فعل مضارع ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، اور اس کے شروع میں جو ہے ہمارے پاس آئی کے لیے جو ہوتا ہے حمزہ قطعی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی قطعی کی ایگزامپل ہے حمزہ میں افعال میں، ٹھیک ہے۔ اب مزید فی کی مثالیں ہیں، ساستغفر لک، اعتزلکم ان تقیموا۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے ان کے مزید فی میں بھی جو حمزہ یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے حمزہ قطعی کی ایگزامپل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ استفہام، حمزہ استفہام مطلب سوال کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں، سوال عربی میں سوال کرنے کے لیے ایسے سوالات ان کا آنسر جو ہے نا ہاں یا نہ میں دیا جا سکے، جیسے نا کہ آپ جو ہے آپ بازار گئیں، تو آپ نے کہا ہاں میں بازار گئی، تو یہاں پہ جو ہے ذہبت
इल अल मस्जिदी इल अल मकतबी इल अल सूकी, जहाँ पे भी आप तो आ लगा के ये क्या का मानी देता है। ठीक है, ये आ जो है ना ये क्या का मानी देता है, और इसको कहते हैं सवाल करने का ये हमजा होता है, सवाल करने वाला हमजा इस्तिफहाम होता है। जब किसी मुहातिब से सवाल करना हो तो जुमला के शुरू में हमजा मफ्तू जायदा लगा देते हैं। मसलन अब यहाँ पे देखें इनके एग्जाम्पल दिए हैं, मसलन अलम तरा। अब ये सूरतुल फील के शुरू में ये अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा। आ जो इसके शुरू में आ रहा है ये हमजा कतई है, और ये हमजा इस्तिफहाम है, मतलब सवाल करने के लिए आया हुआ है। आ तकूलूना, क्या तुम कहते हो। आ तकूलूना, क्या तुम कहते हो। आ फतुमिनूना, क्या तुम ईमान लाते हो। आ राईता, क्या तुमने देखा। अल्लाजी, अब अल्लाजी जहाँ पे ये वाला है ये अस्माए मौसूला में आ जाता है। अलम यहाँ पे वैसे सवाल का इसमें कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये अल्लाह जी के शुरू साथ बनाया हुआ है इन्होंने ना। हाँ, ये अराईता जी के शुरू में आया हुआ है, इसके साथ मिल के आया है। अराईता, क्या तुमने नहीं देखा उन्हें। ठीक है, अल्लाह जी उसको, क्या तुमने नहीं देखा उसको। अलम अलम अकुल्लकुम, क्या नहीं मैंने कहा तुम्हें। ठीक है, इसका अलम अब सबके शुरू में आ रहा है, मतलब हमजा इस्तिफाम आ रहा है, सवाल अंदाज, सवालिया अंदाज है। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते। ठीक है, यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज जो है ना ये हमजा इस्तिफाम की हैं। अब हुरूफ, अब जो थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास कलिमात की जो कुरान पाक में आते हैं, उनमें हुरूफ है जो अपना मानी खुद ना बताए, लेकिन वो दो इसमों दो फेलों या इसमों फेल को जोड़ने का काम देता है। उर्दू में भी आपने देखा होगा, जैसे से है, ने है, इस तरह के, की तरफ, ये इस तरह के जो अल्फाज आ जाते हैं ये हुरूफ कहलाते हैं। ठीक है, ये दो इसमों को जोड़ने के लिए या मानी मुकम्मल करने के लिए इनको जो है ना इस्तेमाल के खुद अपना मानी अकेले नहीं कंप्लीट करते, लेकिन इसम के साथ या फेल के साथ मिलके आते हैं, या दो इसमों को या दो फेलों को जो है ना जोड़ने का काम करते हैं। इसमें हमजा की दो अकसाम है, हरूफ में भी हमजा की दो अकसाम है, हमजा वसली और हमजा कतई। अब वसली है लामे तारीफ का हमजा वसली होता है। लामे तारीफ आपको पता है जो अल के साथ है, जो अल का लाम होता है उसके शुरू में जो हम हमजा लेके आते हैं वो हमजा वसली होता है। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। अल कामल हरूफ शमसिया और हरूफ कमरिया के शुरू में आता है, और जितने भी अल के साथ जो अस्मा शुरू होते हैं वो अस्मा ही होते हैं, अस्मा की कैटेगरी में आते हैं, और उनका जो हमजा होता है वो अल की कैटेगरी में आता है। आपने अल लामे अल के चैप्टर में इसको अच्छे से रीड कर लिया था। ये हमजा वसली है और ये लामे तारीफ है। ठीक है, और इसके आगे हम फिर हरूफ शमसिया या हरूफ कमरिया से कोई ना कोई कलिमात बनाते हैं। ठीक है, और अब यहाँ कतई की आ गया हमजा कतई हरूफ में क्या है। बाकी तमाम हरूफ का हमजा कतई होता है, इनके इनके अल के अलावा जितने भी बाकी आपको हरूफ के शुरू में हमजा मिलेंगे वो सारे हमजा कतई होंगे, मतलब वो लाजमन पढ़े जाएंगे। उनको हम मिला के पढ़ने की सूरत में भी ड्रॉप नहीं करेंगे, किसी सूरत में वो ड्रॉप नहीं होते। इन्ना अन्ना इन्नहु अन्ना इदा इन्ना इन्ना ना अल्लाह इल्ला, ये जितने भी हैं अन, ये सब के सब जो है ये हमजा कतई की कैटेगरी में आते हैं और ये हरूफ के अंदर आते हैं। ठीक है, आपने अब अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने देखा अस्मा में भी कुछ हमजा कतई होते हैं, कुछ हमजा वसली होते हैं, और उनकी तमाम कैटेगरीज आपको बता दी हैं। और अफ़आल में भी कुछ हमजा कतई होते हैं, कुछ हमजा वसली होते हैं। अच्छा, इनको बताने का मकसद असल में ये है कि आप अफ़आल या फिर अस्मा जब इनको पढ़ रहे होते हैं, जब आपको पता होगा कि हमजा वसली आ रहा है या हमजा कतई आ रहा है। हमजा वसली तो आपने दुराने कलाम जो है ना वो आपने ड्रॉप कर देना है, मतलब आप बीच में वस्ते कलाम में आएगा तो ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर उसे कलिमा शुरू करेंगे ना फिर हम उस पर हरकत लगानी होती है। लेकिन हमजा कतई जो होता है वो आपने हर सूरत हर हाल में पढ़ना होता है। और अगर कुरान पाक में आप बात करें तो कुरान पाक में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली पढ़ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने जब हमजा कतई होता है उसको हरकत दी होती हैं, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई एक अलिफ के नीचे हमजा डाल के या अलिफ के ऊपर हमजा डाल के और हरकत दी होती है, जेर जबर पेश या सुकून। इसलिए ये चार चीजें हैं जिनके साथ अगर हमजा आ रहा है तो वो हमजा कतई ही होता है। ठीक है, और वसली होता है उसके ऊपर जो है ना कोई अलामत नहीं होती। उस्मानी मुसहफ में तो इसी तरह से होता है, कोई उसके ऊपर हरकत नहीं डालते, लेकिन इंडो पाक के मुसहफ में आपको वो हरकत के साथ मिलेंगे। लेकिन अब अगर आपने इसकी हमजा कतई और वसली की डिटेल्ड स्टडी करनी है ना तो फिर आप उस्मानी मुसहफ आप रिकमेंड करूंगी कि आप वहां से इनकी डिटेल स्टडी करें। ठीक है, जैसे
आखराजा और दरमियान में यौमाइदिन, ठीक है, और आखिर में जा आ। ये तीनों जगहों पे शुरू में, दरमियान में और आखिर में इसकी एग्जाम्पल है। ये हमजा कतई होता है और हर हालत में पढ़ना होता है। हमजे कतई, हमजा कतैया की जेर जबर पेश असली होती है, इसको खुद नहीं देनी पड़ती, ठीक है। आपने खुद इसमें कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी जो है ना फिक्स होती है, दी गई होती है। अब हमजा वसलिया, ये हमजा हमेशा कलमे के शुरू में आता है, जैसे अस्समा, ये हमजा शुरू में तो पढ़ा जाता है, लेकिन दो कलमों के दरमियान में आने आए तो नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे वस्समाई। हमजा वसलिया चूंकि मिलाने के लिए लिखा जाता है, इसलिए इसकी अपनी कोई हरकत नहीं होती, बल्कि इसको खुद हरकत देनी पड़ती है, ठीक है। हमजा वसलिया की हरकत देने का तरीका है। अब यहाँ पे इसको जो हरकत देने का तरीका आप देखें, अब फेल के तीसरे हर्फ पर अगर जबर हो या जेर हो या जबर हो तो हमजा वसलिया को जेर दी जाती है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि थर्ड लेटर की हरकत हमने देखनी है। अगर आप उस्मानी मुसहफ पढ़ रही हैं तब आपको मुश्किल होगी, क्योंकि इंदो पाक के मुसहफ में उन्होंने खुद ब खुद हरकत वो देख के लिखते हैं। मैंने आपको कहा था आप जो है ना इंदो पाक का मुसहफ निकाल के उसमें से देखिएगा, आयात जैसे शुरू होती है तो उनके स्टार्ट में ही जो है ना हमजातुल वसल से शुरू होता है। तो फिर वहां पे आप कोई कोई आप अगर किसी को स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं उस्मानी मुसहफ से, तो आपको वो सवाल कर सकता है कि ये हरकत यहाँ पे आपने वो पूछेगा कि ये तो अलिफ से शुरू हो रहा है, खाली अलिफ से, तो मैं इसको कैसे, और अलिफ के अगले वाला जो लेटर होता है वो भी साकिन होता है, हमजातुल वसल के अगले वाला भी साकिन होता है, वो फिर इसलिए वो फिर आपसे सवाल करते हैं कि इसको क्या हरकत देंगे। फिर आप उसको हरकत बता देंगे कि इसको हमने इस तरीके से हरकत दी है। अब जैसे इधर इब में आप रा के नीचे देखें कसरा है, तो इसके वजह से हमने इसको कसरा दिया है। इधर इब्ता का अ, इफ्तवा और इहबितू इफ्तरा, ये जो है इनका हमजा वसली है, इनको कसरा दिया और ये थर्ड लेटर की हरकत के मुताबिक हुआ है। और यहाँ पे फेल के तीसरे हर्फ पर अगर पेश हो तो हमजा वसलिया को पेश दी जाती है। आप देखो पेश की सूरत में आप पेश दी गई है, थर्ड लेटर की हरकत है। और नंबर अब एग्जाम्पशन में देखें, कुरान में 5 अफ़आल ऐसे हैं जिनमें तीसरे हर्फ पर पेश है, लेकिन इनमें हमजा वसलिया को जबर दी जाती है, जेर दी जाती है, ठीक है। आप जैसे इमशु, इब्नु, इकदू, इब्नु और इमदू, ठीक है। ये 5 जो है ये अफ़आल हैं। इनका इनकी सूरतों के नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे थर्ड लेटर की हरकत दम्मा है, और हमजा जो उस्मानी मुसहफ में तो आपको ये हमजा जो है ना खाली मिलेगा, लेकिन आप जब हमजा खाली के बाद आप देखें अगले वाला जो लेटर है वो भी जो है ना जज़म के साथ है, तो हम इनको पढ़ नहीं सकते। तो फिर इसलिए हमें हरकत देनी लाजमी होता है अगर हमने इनको अलहदा से पढ़ना है। तो फिर हम इसको अलहदा से पढ़ने के लिए हमजा यहाँ पे ये 5 कलिमात की सूरत में हम इनके हमजा जो है हमजा वसली के नीचे कसरा देते हैं। और ये एग्जाम्पशन में है, ये 5 अफ़आल जो मैंने कल भी आपको बताए थे। और अस्माए में हमजा वसलिया को हमेशा जबर दी जाती है, सॉरी जेर दी जाती है। अब यहाँ पे अस्मा की, पहले ये अफ़आल की कैटेगरी थी, ठीक है, ये अफ़आल में थे एग्जाम्पशन थी, और ये आपके पास अस्मा में एग्जाम्पशन है, ठीक है। 99% जो है ना अस्मा है उनको जबर ही दी जाती है, जैसे आप अल के साथ देख लें, लेकिन सिर्फ 1% ऐसे अस्मा है, और वो ये 7 हैं जिनमें आपके हमजातुल वसल को जो है ना वो कसरा दिया जाता है, ठीक है। और ये आपके साथ हैं, तो यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं। जैसे इस्मुन, इब्नुन, इस्तिग़फ़ारुन, इमरातुन, इस्नतैनी, और यहाँ पे हुरूफ जिसमें वो भी कैटेगरी आ जाएगी, जैसे जो है वो अस्मा नहीं, वो अस्मा की, हाँ वो भी अस्मा की कैटेगरी है, इम्तिहानुन, इंतिकामुन, ठीक है। यहाँ पे लेकिन वो थर्ड लेटर की हरकत भी उनकी ये भी सेम है। हरूफ हरूफ में नामे तारीफ के शुरू में हमजा वसली होता है, इसको हमेशा जबर दी जाती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। और इसी तरह से अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें तो सबके नीचे लिखा हुआ है कि जेर दी जाती है, तो कौन से आप कह रहे हैं जो एक्सेप्शनल है कि जिनके ऊपर जबर दी जाती है? किन के नीचे आप कह रही है ये ना जो कि अस्मा में, जी आप कह रही है ना सबको, लेकिन इधर तो इन्होंने लिखा हुआ है सबको जेर ही दी जाती है। नहीं उन्होंने कहा है कि सबको जेर नहीं दी जाती, मतलब कि ये कुछ अस्मा है जिनमें आपने जो हमने भी 7 अस्मा ये देखें अभी दोबारा आए हैं आपके सामने। ये देखें यहाँ पे मैंने कहा था 7 अस्मा जो ऐसे हैं जिनको हमजातुल जो होता है हमजातुल वसल होता है, उनको कसरा दिया जाता है, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे।
اور کچھ مصادر، یہ جو ہے یہ غیر مصادر ہے، کچھ مصادر میں آپ نے پڑھا تھا امتحان، استقبار، استغفار، ٹھیک ہے، یہ پڑھے تھے، ان کے حمزہ جو وصل ہوتا ہے ان کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ باقی جو ہے باقی اسماء جو ہے ان میں زیادہ جو ہے نا وہ زبر کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیٹیگریز، دو کیٹیگریز ہیں جن میں کسرہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابنو، یہ جو امرو، امرت، اسناد، یہ اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ ساتھ ان کو، یہ آگے ان کی جو مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، اصل میں یہ ہیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسمن، جو اسمن کا جو ہے حمزہ، یہ بھی حمزہ وصلی ہے، اور اس میں جو ہے نا ہم کسرہ دیتے ہیں۔ ابن میں بھی آپ ابنا، آپ قرآن پاک میں جو ہے نو ہو نبنا ہو، مطلب ایک مجھے اتنا ہی بس اب یاد ہے، وہ کون سی صورت میں پورا نہیں مجھے یاد ہے، تو وہاں پہ بھی دیکھیں نوح ابنا ہو وہاں پہ وہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس کو نون کتنی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نوح نبنا ہو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں آپ نے لیدا سے پڑھنا ہے ابناتن، تو وہ پھر کیسے ہوگا، ابنا ہو، تو ابنا ہو کو لیدا سے پڑھنا ہوگا، تو وہ پھر اس کے نیچے ہم اس کے جو حمزۃ الوصل ہوگا اس کو کسرہ دیں گے۔ یہ سات جو اسماء ہے یہ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ اسمن، ابن، ابنتن، امراؤن، امرؤن، امراتن، اور اسنینی اور اسنتین، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان کے اگر یہ آئیں گے تو ہم ان کو جو ہے وہ کسرہ دیں گے، ورنہ اسماء کے اوپر جو ہے وہ زبر آتی ہے۔ ہاں اسماء کے اوپر زبر آتی ہے، لیکن ان میں ایک اور کیٹیگری ہے، اسماء مصادر کی بھی کیٹیگری آتی ہے، جیسے امتحان، انتقام، ٹھیک ہے، ان کا بھی حمزہ جو ہوتا ہے وہ بھی حمزہ وصلی ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے حمزہ قطعی اور وصلی کی پہچان میں پڑھے، اپنی بک میں اس کا پڑھا ہے نا آپ نے، ان کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی جو ہے نا وہاں پہ کسرہ دیا جاتا ہے، وہ لیکن ان کے تھرڈ لیٹر پہ بھی کسرہ ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کو اتنا پریشان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اسماء مصادر، وہ اسماء جن سے افعال نکلے، ٹھیک ہے، وہ اسماء ہوتے ہیں جن سے افعال نکلے، افطران، ابتغان، استقبارن اور استغفارن، یہ دیکھو یہ وہی اسماء ہے، اسماء مصادر، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے۔ یہ ان میں جو اس پیٹرن پہ جو آئیں گے نا، اس پیٹرن پہ جو آپ کے پاس اسماء آئیں گے نا، ان کے جو شروع میں حمزہ ہوگا وصلی، ان کو بھی کسرہ دیا جائے گا۔ یہ پیٹرن آپ لوگ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ اس پیٹرن پہ ہوتے ہیں۔ یہ باب افعال اور باب استفعال، ٹھیک ہے، یہ دو جو ہے نا ابواب میں اس طرح کا یہ پیٹرن آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، استغفار لکھا ہوا ہے جو اینڈ پہ ہے؟ جی جی یہ استغفار، دیکھیے ان کا شروع میں حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ریڈ سے لکھا گیا انہوں نے نا۔ تو تو اچھا، ہم اس جو طرح کہتے کے، ہیں ہم استغفار تو ہم جی غلط پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہم غلط پڑھتے ہیں، پھر استغفر وہ اللہ ابھی پڑھتے ہیں ہم۔ ابھی آپ نے جو ہے نا ابھی وہ استغفر اللہ آپ ایسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ہاں جی استغفر اللہ کی یہ تسبیح ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ ابھی، ہاں یہ دیکھیں نا آپ بھی دیکھیں، وہ آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے نا ہم وہ استغفر استغفر اللہ۔ پڑھتے ہیں جی۔ ہاں اب یہ دیکھیے استغفار ہے اور یہ استغفر اللہ، استغفر اللہ مطلب یہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا، آپ حمزہ جو قطعی ہوتا ہے، ہم جیسے ہم فعل مضارع میں فرسٹ واحد متکلم کے لیے فرسٹ پرسن پروناؤن آئی کے لیے، ٹھیک ہے، میں توبہ طلب کرتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ سے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا نا پھر، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ جو لایا جاتا ہے یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، یہ کس کے لیے لایا جاتا ہے، یہ حمزہ میں کے لیے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آئی۔ اچھا اچھا۔ جی میم، اب یہاں پہ جی میم ایک سوال جی میم، میں پوچھ رہی تھی کہ یہ جو